نظیر فلسطین کی جانب سے زبردست بدلہ لیا گیا ہے اور اسرائیل کی اسپیشل جو انجینئرنگ کارپس ہے اس کو مارا گیا ہے۔ ایک ٹنل میں گھات لگایا گیا تھا جس میں بہت بڑا یہ نقصان جو ہے وہ اسرائیلی فوج کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین غزہ سے رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیلی آفیسرز کو مارا گیا ہے، تو اس وقت اسرائیلی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں، بہت بھاری نقصان ان کو آج کے حملوں میں اٹھانا پڑا ہے۔ پھر ناظرین لیبنان کے بارڈر سے بہت بڑی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں اور ایک سرپرائز نیوز اس طرح سے آئی ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اب وہ حزب اللہ پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور نہ صرف لیبنان میں اٹیک کریں گے بلکہ دمشق میں بھی کریں گے، یعنی شام کے اندر، عراق کے اندر، وہاں پر حزب اللہ کے اوپر ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ صورتحال اس وقت لیبنان بارڈر سے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ادھر ساری تنظیمیں ایران میں اکٹھی ہوئی، وہاں پر فیصلہ ہو گیا کہ نئے محاذ جو ہیں وہ پوری طرح سے کھول دیے جائیں اسرائیل کے خلاف، اور ادھر سے آج ڈیفنس منسٹر اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم حزب اللہ پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، لیبنان پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت غیر معمولی آج ڈیولپمنٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم غزہ سے شروع کرتے ہیں، اور غزہ میں جو سب سے بڑا آپریشن پیش آیا ہے جس کی رپورٹ ابھی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ انجینئرنگ کارپس کو نشانہ بنایا گیا۔ یعنی یہ انجینئرنگ کارپس جو ہے یہ بہت ایک اسپیشل ایک فوج ہے ان کی، یہ بہت کم تعداد میں ہے ان کے۔ اگر ہم پورے 6.5 مہینوں کی تقریباً 175 دنوں کی جنگ دیکھیں تو یہ غالباً ان پر چوتھا حملہ ہے، یعنی 175 دنوں میں یہ چوتھا حملہ ہے جو انجینئرنگ کارپس پر ہوا ہے۔ یعنی یہ اتنی اسپیشل ہے، یہ بہت کم تعداد میں ہے اور ان کو اٹیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کو ناظرین اٹیک کیا گیا، اور جس طرح سے اٹیک کیا گیا ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، فار دا فرسٹ ٹائم انجینئرنگ کارپس was trying to pumping explosive liquid into the tunnel۔ جی ہاں، جو واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی، جیسے کہ الجزیرہ خود اس کو لکھ رہا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ چیز جو ہے وہ نوٹس کی گئی ہے۔ ناظرین یہ انجینئرنگ کارپس کر کیا رہی تھی کہ ایک ٹنل کے اندر، ویسے ان کا کام ہی ہے کہ ٹنلز کو ڈھونڈنا، ان کو تباہ کرنا، بلڈنگز کے ارد گرد ایکسپلوسیو لگا کر ان بلڈنگز کو تباہ کرنا۔ تو یہ کر کیا رہی تھی کہ ایک ٹنل کے اندر لیکوڈ ایکسپلوسیو جو ہے وہ پمپ کر رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس سے پہلے یہ بات سنی ہے؟ لیکوڈ ایکسپلوسیو، یعنی ایکسپلوسیو تو ایکسپلوسیو ہوتا ہے نا، وہ ایک ہارڈ فارم میں جس طرح سے ہوتا ہے، ایک بارود جس طرح ہارڈ فارم میں ہوتا ہے، بمب جو بھی ہے وہ ایک ہارڈ فارم میں ہوتا ہے، یہ لیکوڈ ہے، لیکوڈ کی شکل میں ایکسپلوسیو ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کیا کیا حربے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ جو میں پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی بہت ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں غزہ کے اندر، لیبنان کے بارڈر پر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جن کی ساری خبریں ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، جیسے کہ غزہ میں انٹرنیٹ نہیں ہے، میڈیا وہاں پر نہیں ہے، تو بہت کم تعداد میں خبریں وہاں ہم تک آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جب آتی ہیں تو وہ بہت حیران کن ہوتی ہیں۔ تو پہلی بار یہ لیکوڈ ایکسپلوسیو دیکھا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پورا زور اسرائیل لگا رہا ہے، کوئی حربہ نہیں چھوڑا جا رہا، لیکن اس کے باوجود ان کو فتح نہیں مل پا رہی۔ تو یہ جناب یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے اس ٹنل کو تباہ کرنے کے لیے۔ یعنی پہلے ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ پانی چھوڑیں گے، وہ پانی والا بھی ناکام ہو گیا، روبوٹ اور سوہر بھی چھوڑنے کی باتیں ہوئی لیکن وہ سب ناکام ہوا۔ تو اب یہ کوئی نیا حربہ آیا کہ لیکوڈ ایکسپلوسیو، یعنی پانی کی شکل میں یا لیکوڈ کی فارم میں جو ایکسپلوسیو ہے وہ اندر جو ہے انہوں نے پمپ، باقاعدہ پمپ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے، لیکوڈ کی فارم میں ایکسپلوسیو اتنی بڑی تعداد میں کہ باقاعدہ پمپنگ کے ذریعے وہ اندر بھیج رہے تھے۔ تو اس منصوبے کو بھی مزاحمتی تحریک نے ناکام بنایا، اور نہ صرف ناکام بنایا بلکہ انہی پر اٹیک کیا، اور ان کی جو ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ یہ ذرا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، فار دا فرسٹ ٹائم القسام یوزڈ گلوز ڈیوائسز ٹو ٹارگٹ اسرائیلی انجینئرنگ کارپس۔ انہوں نے بھی کوئی نیا کام جو ہے نا، انہوں نے بھی کوئی نئی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے مزاحمتی تحریک نے نکال لی ہے کہ یعنی انہوں نے وہ لیکوڈ اندر پھینکا ہے، انہوں نے پہلی بار گلوز ڈیوائسز استعمال کیے ہیں۔ یہ القسام رپورٹ کر رہی ہے، یعنی کہ الجزیرہ اس کو کنفرم کر رہا ہے، ادھر ادھر کوئی چھوٹا موٹا چینل نہیں ہے، الجزیرہ کنفرم کر رہا ہے کہ انہوں نے الگ سی ایک ان یوزول سا ایک طریقہ کار استعمال کیا، اور ادھر سے مزاحمتی تحریک نے بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بالکل نئی چیز کی
جس کے شاید انجینئرنگ کارپس کو اسرائیلی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی، اس لیے ان کا یہ جو آپریشن ہے وہ نہ صرف فیل ہوا بلکہ ان کی بھاری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیلی آرمی نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا، تسلیم کیا ہے، ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ خود تسلیم کیا ہے، اور اس ہیڈ لائن کے ساتھ اب ان کی جو شکست ہے اس کا خود اندازہ لگا لیجئے۔ اسرائیلی آرمی یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ پچھلے گھنٹوں میں 4 اسرائیلی آفیسرز مارے جا چکے ہیں۔ اتنی زیادہ قربانیاں فلسطین دے رہے ہیں، لیکن جو فوجی محاذ کے اوپر جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ اب سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ یہی وہ ریزسٹنس ہے جو نتائج کو پوری طرح سے تبدیل کر رہی ہے، جو اسرائیل کو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ان کو جو ہے وہ رکاوٹ ہے اور شکست میں بدل رہی ہے۔ ان کی کیلکولیشن کے مطابق 25 سے 30 دنوں کے اندر انہوں نے غزہ پر قبضہ کرنا تھا، آج 174 دن ہو چکے ہیں، اور یہ جنگ کہاں سے کہاں پھیل چکی ہے، اس کے امپیکٹ کہاں سے کہاں آ چکے ہیں، اور ابھی تک وہ فتح تو کیا کرنا، ان کا بھاری نقصان ہو رہا ہے الٹا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور جو بڑا اہم حملہ رپورٹ ہوا ہے، اس میں مزاحمتی تحریک یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایک ٹائٹ ایمبوش لگایا ہے، یعنی ایک زبردست ایسا گھات جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، کیسا گھات، اس میں جناب 6 اسرائیلی فوجیوں کو گھیر کر وہاں پر آمنے سامنے گولیاں مار کے ان کو وہاں پر مارا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہاں پر رپورٹ ہوا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک امریکی کمانڈر کی ایک بہت حیران کن سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھوں گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ واقعتاً حیران کن ہے۔ وہ آنے والے 10 دنوں کے بارے میں اور ایک بہت بڑی ہیپننگ کے بارے میں، اس جنگ کی ڈائریکشن کے بارے میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو وہ ذہن میں رکھیں جو یہ وہ لال گائے بھی آ گئی ہے اور وہ مطلب ادھر ذبح بھی کرنے جا رہے ہیں، ٹیمپل بھی بنانے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ ان کا ایک ٹاپ کمانڈر ہے اور اس وقت بہت بڑا جو اینالسٹ ہے، ملٹری اینالسٹ بھی وہاں پر سمجھ جاتا ہے، مطلب بہت سارے میڈیا پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ڈوگلس، when Ramadan ends all bets are off around 9th and 10th of April we are going to see people on Muslim world coalesce and being to take actions۔ امریکی کمانڈر کہہ رہا ہے کہ 9 اور 10 تک جو ہے جو مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر آپ کو بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی، اور بہت بڑا ایکشن جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے حکمران نہیں، لوگ لینے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، پیپل آن مسلم ورلڈ، یہ نہیں کہا کہ مسلم ورلڈ کی کوئی حکومتیں، مسلم ورلڈ کے کوئی، وہ تو سوئے ہوئے ہیں محلات میں، وہ ایک او آئی سی کا کوئی بڑا اچھا کسی نے اس کو بیان کیا، اچھا او آئی سی یعنی او آئی سی، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے او آئی سی جو ہے وہ غائب ہوئی ہے کہ اچھا وہ آئی سی دیکھی سی اس کو، وہ اس کے بعد غائب ہو گئی ہے۔ او آئی سی تو ایک اجلاس کر کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ لوگ کچھ بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں، جو میں آپ کو مڈل ایسٹ کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ وہاں سے بہت بڑا ریئیکشن آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اچانک سے پتہ چلے گا، کیونکہ وہاں پر اس طرح چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی جس طرح ویسٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، بائیکاٹ ہو رہے ہیں، بینکوں کا بائیکاٹ، اسلحے پر پابندی لگ رہی ہے۔ یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر اچانک آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ تو آج امریکی کمانڈر ایک بہت بڑی بات کر رہا ہے، ساتھ ڈیٹ بھی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جناب یہ کچھ بہت غیر معمولی جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور لوگ جو ہے ایکشن کرنے جا رہے ہیں۔ اب ذرا حزب اللہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے حوالے سے، لیبنان جنگ کے حوالے سے جو بڑی خبر آئی ہے وہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان ہے، جو اس وقت ٹاپ ہیڈ لائن بنا ہوا ہے۔ اس وقت یہ جو ڈیفنس منسٹر ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ امریکہ کے اندر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ڈیفنس منسٹر امریکہ میں ہے اور وہاں سے کیا بیان جاری کر رہا ہے؟ تو امریکہ میں ہوتے ہوئے بیان جاری کرنا، اس کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے اسرائیل ٹرننگ فرام ڈیفینڈنگ ٹو پرسوئنگ حزب اللہ، ٹھیک ہے، وی ول ریچ ویئر ایور دا آرگنائزیشنز آپریٹس in Beirut, Damascus and in more distant places۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم ڈیفنس پوزیشن میں تھے اور واقعتاً وہ ڈیفنس پوزیشن میں تھے، یعنی حزب اللہ نے کتنے بڑے بڑے حملے کیے، کتنے بڑے بڑے آپریشنز کیے، کتنا ان کا نقصان کیا ہے، اور مطلب پوری طرح سے یہ کنٹرول وہاں سے کھو بیٹھے ہیں۔ یہ سارا ہم آپ کو 174 دنوں میں اپڈیٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ واقعتاً ڈیفینسو پوزیشن میں تھے، یعنی یہ سٹرائکس تو کر رہے تھے لیکن وہ اکا دکا سٹرائکس ہی تھی، یہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہی تھے۔ لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پالیسی کو بالکل شفٹ کر رہے ہیں، اب ہم ڈیفینس سے پرسوئنگ میں جا رہے ہیں، یعنی اب ہم
ऑफेंसिव में जा रहे हैं, डिफेंसिव से ऑफेंसिव में जा रहे हैं, यानी जिस तरह हिजबुल्लाह आकर स्ट्राइक्स कर रही है तो अब हम इन पर अटैक करने जा रहे हैं और हम इनको परसू करेंगे, इन पर हमला करेंगे। कहां पर? नॉट ओनली इन बेरूत, सिर्फ दारुल हुकूमत में नहीं, यानी लेबनान में नहीं, और इसके अलावा दमिश्क में, यानी शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में, इसके अलावा मोर डिस्टेंट प्लेसेस, इससे भी जो दूर जगह हैं, यानी उसमें इराक खास तौर पे आता है, वहां पर भी जाकर हमला करेंगे। तो आपको 2 दिन पहले इसराइल ने जो शाम पे बहुत बड़ा हमला किया है, अलीपो पे और दमिश्क में, आपने देखा होगा, हमने आपको रिपोर्ट भी किया है। तो ये सबसे बड़ा टॉप बयान है जो सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है, कि जिसमें कोई ऐरा गैरा बात नहीं कर रहा। उनका डिफेंस मिनिस्टर क्लियर पॉलिसी दे रहा है अमेरिका में खड़े होकर कि अब हमारी पॉलिसी में बिल्कुल शिफ्ट आने जा रहा है और हम हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि इससे पहले ये डिफेंसिव पोजीशन में क्यों थे कि भाई अगर हम स्ट्राइक्स करेंगे तो हिजबुल्लाह डबल स्ट्राइक्स करेगी, तो मुकम्मल जंग की तरफ बात फौरन चली जाएगी। तो अमेरिका ने रोका हुआ था या जो भी वजह थी, आज वो अगर अमेरिका में खड़े होकर ये कह रहा है, तो ये जब स्ट्राइक्स करेंगे आगे बढ़कर तो हिजबुल्लाह तो डबल स्ट्राइक्स आकर करेगी, तो फिर ये मामला किस तरफ जा रहा है। फिर उसका बयान सुनिए, वी विल एक्सपैंड आवर ऑपरेशंस इन द नॉर्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ आवर अटैक्स, हम ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने जा रहे हैं और जो इंटेंसिटी है जंग की, हमलों की जो शिद्दत है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। तो आप जरा अब जो मामला बढ़ रहा है, उधर अमेरिकी कमांडर क्या बयान कर रहा है, उधर वो रफा ऑपरेशन वाला मामला है, उधर वो जो गाय ये लेकर आ गए हैं, जो ये चीज़ें चल रही हैं कि वो ये करने जा रहे हैं, वो 3rd टेम्पल बनाने जा रहे हैं, 7 कर रहे हैं, लेबनान पर जंग करने जा रहे हैं, दमिश्क पर हमला कर रहे हैं, उधर इराक पर जाकर हमला कर रहे हैं। तो ये इतने फ्रंट्स खोल रहे हैं। उधर से ईरान में जो मीटिंग हुई एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की, वो कह रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ मजीद महाज खोल दो, अब हर तरह की सपोर्ट दी जाएगी। अभी भी नई कुछ डेवलपमेंट्स वहां से आई हैं, तो देखिएगा ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फिर नाज़रीन एक और खबर सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि सरप्राइज एक्सरसाइजेज हुई हैं। इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और अल जज़ीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। द एक्सरसाइजेज वर सरप्राइजिंग एंड वाज ऑर्डर्ड बाय चीफ ऑफ स्टाफ एंड द एयर फोर्स एंड द इंटेलिजेंस यूनिट्स पार्टिसिपेटेड इन इट। तो वहां पर सरप्राइज एक्सरसाइजेज वो खुद बता रहे हैं कि हुई है, जिसमें एयर फोर्स ने भी हिस्सा लिया है, जिसमें इंटेलिजेंस यूनिट्स ने भी हिस्सा लिया है, और जिसका ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट आर्मी चीफ की जानिब से आया है। तो ये इस वक्त लेबनान बॉर्डर की सूरत हाल है। अच्छा, ये तो दे रहे हैं धमकियां, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले तो जारी हैं। वो तो धमकी नहीं दे रहे, वो तो हमले जारी रखे हुए हैं 174 दिनों से, उनके हमले मुसलसल जारी हैं। अभी कुछ नए ताज़ा तरीन हमले हुए हैं और हिजबुल्लाह ने जो बड़ा अटैक किया है वो एक हेड क्वार्टर के ऊपर किया है। अच्छा, जो ये धमकी देते हैं ना, वो उतना बड़ा अटैक इन पे कर देते हैं। वो नेतन्याहू गया था एक बेस जो लेबनान बॉर्डर पर और फिर गुलान हाइट्स पर, तो वहां पर उसने जाकर धमकी दी कि बेरूत को भी गजा बना देंगे, फलाना कर देंगे। तो 2 घंटों के बाद उसी बेस के ऊपर अटैक हो गया, ठीक है। तो वो हिजबुल्लाह इनकी धमकी का जवाब रॉकेट्स और मिसाइल के साथ देती है। अच्छा, तो अभी हिजबुल्लाह की जो खबर सामने आई है वो कह रहे हैं, वी टारगेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द 91st डिवीजन इन प्रानित बैरक्स विद बुरकान मिसाइल एंड अचीव्ड डायरेक्ट हिट्स। तो जनाब एक हेडक्वार्टर को उन्होंने डायरेक्टली, वो कह रहे हैं, बुरकान मिसाइलों के साथ निशाना बनाया है और उसको तबाह किया है। फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट्स ऑफ पावर आउटरेज थ्रू आउट द बरानत एरिया ऑन द बॉर्डर विद लेबनान। तो इसराइली मीडिया बता रहा है कि इसराइल जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है, पूरे का पूरा बरानत एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया, वहां पर पावर आउटरेज हुई है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी सेटलमेंट्स है, लेकिन अब ये कोई मतलब नया इजाफा हुआ है, ठीक है ना, नई सेटलमेंट का इजाफा हुआ है जहां पर बिजली नहीं है। तो हिजबुल्लाह ने पहले क्या किया, सर्विलेंस आलात को निशाना बनाया, अब क्या कर रही है, पावर स्टेशंस को निशाना बना रही है, ठीक है। तो बिजली नहीं होगी तो बहुत सारे मसाइल होंगे इनको जंग लड़ने में। तो ये इस वक्त हिजबुल्लाह बहुत टारगेटेड और बहुत हिकमत अमली के साथ जंग लड़ी। अच्छा, आगे चलिए। वी बम्बार्डेड विद आर्टिलरी गैदरिंग ऑफ एनिमी सोल्जर्स इन हुनैन कासल इन अपर गलीली। तो अपर गलीली के इलाके में एक इसराइली फौज की जो गैदरिंग है उसको निशाना बनाया गया है। अच्छा, अब मैं आपके सामने जो ईरान से स्टेटमेंट सामने आई, यानी इधर से ये अनाउंसमेंट हुई है कि हम ये करने जा रहे हैं, तो ईरान क्या कह रही है कि रेजिस्टेंस किस तरह से खड़ी है, वो इन सारे शैतानी प्लान्स को किस तरह से देख रही है, और वो इनको काउंटर करने के लिए, इसराइल को इबरतनाक शिकस्त देने के लिए क्या तैयार हैं, ईरान किस हद तक खड़ा है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इमाम खुमैनी का बयान है
there is a complete coordination between the resistance forces, especially between the Hamas and jihad movements. अंदाजा लगाइए, छोटा मोटा कोई बात नहीं कर रहा, उनका सुप्रीम लीडर कह रहा है कि कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द रेजिस्टेंस फोर्सेस, स्पेशली हमास और जो जिहाद मूवमेंट्स हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, उनके दरमियान जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है और वो एक दूसरे को ताउन के साथ चल रहे हैं, असलहा दे रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं, सारी जो मदद है वो फराम की जा रही है। फिर उनका डिस्पाइट ऑल द कंस्पिरेसीज द पैलेस्टीनियन वर एबल टू थ्वार्ट द अमेरिकन ज़ायनिस्ट प्लान टू एलिमिनेट द रेजिस्टेंस। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम कॉन्स्पिरेसीज, तमाम साजिशों के बावजूद पूरा अमेरिका ने भी जोर लगाया, इसमें तो अब कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए, अगर यहां पर इसराइल की शिकस्त होती है तो वो अमेरिका की भी शिकस्त है। अमेरिका का क्या असलहा अभी तक भी इसराइल के साइलों पर नहीं आ रहा है ना, अमेरिका की वजह से ये जंग चल रही है, तो सारा जोर अमेरिका ने लगाया ना। तो अगर यहां पर शिकस्त होती है तो वो अमेरिका की भी शिकस्त है, तो उन सब ने जोर लगाया, लेकिन ये रेजिस्टेंस ही थी, ये बात ज़हन में रखें, ये हमास ही थी जिसने उनको शिकस्त दी है। और कभी 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 उनके कैलकुलेशन में ऐसा नहीं था कि हमास और उसके बाद फिर यमन ये इनके साथ ये वाला हशर करेंगे। अच्छा, फिर देखिए, गाजा इज स्टेड फास्ट एंड विल रिमेन स्टेड फास्ट एंड विक्ट्री विल बी इट्स एलाय। गाजा खड़ा है, खड़ा रहेगा और विक्ट्री इसके हिस्से में आएगी। ठीक है, जो फतह है वो इसके हिस्से में आएगी। फिर अगली बात सुनिए, द सपोर्ट एंड फॉलो अप ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड द ईरानियन पीपल टू द पैलेस्टीनियन कॉज गिव्स आवर फोर्सेज अ डबल स्पिरिट इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द अल-अक्सा फ्लड। आर्म्ड फोर्सेस की बात हो रही है कि ये जो हमारे लोगों का भी करेज है, लोग भी कह रहे हैं डू मोर डू मोर डू मोर, तो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, तंजीमों को नहीं, नेशनल आर्मी को डबल स्पिरिट दे रहा है कि वो अल-अक्सा फ्लड को जो है उसके जो मकासद हैं उनको पूरी तरह से अचीव करे। ये ईरान से इस वक्त की स्टेटमेंट आ रही हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं, इस्लामिक जिहाद की ये स्टेटमेंट है, द रेजिस्टेंस एंड द पैलेस्टीनियन पीपल इन गाजा आर द विक्टोरियस सो फार। रेजिस्टेंस और जो फ़लस्तीनी अवाम हैं वो इस वक्त फातेह हैं, और जाहिर बात है जो सलाम है वो फ़लस्तीनी अवाम को है, गज़ा के लोगों को है। क्योंकि देखें, अब इस बात को समझें, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि उनके प्लान के मुताबिक हम इतना खौफ फैलाएंगे, इतनी बमबारी करेंगे, इनके घर का हर फर्द शहीद कर देंगे, पूरी की पूरी फैमिली, 76 लोगों की फैमिलीज एक एक हमले में सारी की सारी शहीद हुई हैं। इस वक्त 17,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई कंपेनियन, कोई गार्डियन नहीं है, यानी पेरेंट्स तो शहीद हुए ही हुए, रिश्तेदारों में भी दूर दूर तक उनका कोई वली वारिस नहीं बचा है। तो उनका ये ख्याल था कि जब हम इतनी शिद्दत कर देंगे जुल्म की, ठीक है, इतनी आग बरसाएंगे आसमान से, तो ये डर के और खौफ के और इस सारी चीज़ों को ना झेलते हुए, जो कि कोई भी दुनिया में कौम है, हम और आप भी हों, तो हम तो वहाँ से भाग जाएंगे, हम तो नहीं बैठेंगे वहाँ पे। आप सोचिए ज़रा, जिस तरह से उनकी फैमिली शहीद हुई हैं, जिस तरह वो फाके काट रहे हैं, मुझे बताइए, आप अपने पर तसव्वुर करिए या दुनिया की किसी और कौम पर तसव्वुर करिए, क्या वो वहाँ से चले नहीं जाएंगे? तो ये समझिए, ये जो लोग हैं जो वहाँ से नहीं गए और उन्होंने कहा कि ये मुकद्दस सरजमीन है, ये हमारा वतन है, हम यहाँ इसको छोड़कर चले गए तो दोबारा कभी हमें नहीं मिलेगा, तो कोई तो ज़ात ऊपर बैठी है जो इनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। इस बात की गहराइयों को समझिए। तो ये मज़ामती तहरीक के साथ जो लोग हैं, ये उनकी भी रेजिस्टेंस है और उनकी भी बहुत बड़ी फतह है। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट देखिए इनकी शिकस्त के हवाले से, जो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का सियासतदान, बहुत बड़ा सियासतदान और फॉर्मर मिनिस्टर, वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इफ वी डू नॉट चेंज डायरेक्शन वी आर ऑन आवर वे टू लूजिंग वॉर। ये जो गेडियोन सार है, गेडियोन सार, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है वहां इसराइल की, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। ठीक है, तो वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि जनाब, हाँ, अगर हमने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की तो ये जंग हम हारने जा रहे हैं। देखिए, जो ज्यूज है ना, जो इसराइली हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा आपस में कनेक्टेड कौम है। इनकी जो हिस्ट्री है वो हजारों सालों से कनेक्टेड है। ठीक है ना, इनको सारा वो चीजें पता है कि पिछले 3000 सालों में क्या कुछ होता रहा है। तो और ये कौम आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये इस तरह की चीजें इसराइलियों में कभी नहीं हुई कि हुकूमत की पोजीशन कुछ और हो, उनके बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग, यहूदी दानिश्वर, जो कि जिन्होंने सब कुछ तय किया है, जिन्होंने डायरेक्शन दी है, वो कह रहे हों कि हम इस डायरेक्शन के मुताबिक हारने जा रहे हैं। उनका मीडिया चीख कर कह रहा हो, उनके फार्मर कमांडर चीख कर कह रहे हो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। देखें,
हम जो बाकी दुनिया की कौमें हैं, जो बाकी दुनिया के मुल्क हैं, उसमें एक अपोजिशन भी होती है, झगड़े लड़ाइयाँ भी होते हैं, कौम में इख्तलाफात भी होते हैं बहुत सारी, लेकिन इनका ऐसा मामला नहीं है, ये आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आज अगर वो ये कह रहे हैं कि मतलब उनका इतनी बड़ी एक शख्सियत ये कह रही है कि जनाब हम इस डायरेक्शन के मुताबिक जंग हारने जा रहे हैं, तो यार मुझे बताएं कोई तो वजह होगी कि वो ये बात कर रहे हैं। देखें, मैं करूं, आप करें या कोई और फ़लस्तीन का हिमायती करे तो डाउट हो सकता है कि जी हम इमोशंस में आकर या जज्बात में आकर ये बात कर रहे हैं। यार वो तो शिकस्त, अपनी शिकस्त को भी फतह बताते हैं, वो तो अपने नुकसान को भी छुपा कर उसको फ़ायदे में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि हम ये जंग लूज़ करने जा रहे हैं, और उस सूरत हाल में जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जब इतनी बड़ी हलाकतें हो रही हैं, जब फ़ौज में भर्ती होने के लिए कोई तैयार नहीं है, जब ऑलरेडी फ़ौज का मोराल डाउन है, जब यूरोपी छोड़ते चले जा रहे हैं, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि हम हारने जा रहे हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई शिकस्त तो है जो उनको नज़र आ रही है, और जो जिन पर पर्दा है, जिनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, जिनको हमारा रिवायती मीडिया जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये बड़े अहम हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ जो आपको समझने चाहिए और आपको देखने चाहिए। मिसाल के तौर पे इस वक्त इसराइली मिलिट्री क्या कह रही है, वी आर वर्किंग टू एक्सपैंड रिक्रूटमेंट्स, कि हम नई भर्तियों के ऊपर काम कर रहे हैं और नई भर्तियां मिल नहीं रही, इसराइली बैरूने मुल्क दौड़े जा रहे हैं। फिर उनके दूसरे एनालिस्ट देखिए, द पब्लिक मस्ट टेक टू द स्ट्रीट्स एंड डिमांड द रिटर्न ऑफ द प्रिजनर्स एंड एंड टू द वॉर एंड अर्ली इलेक्शंस। उनके एनालिस्ट नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलें, गलियां ब्लॉक कर दें और क्या करें, डिमांड करें कि जंग को खत्म किया जाए, प्रिजनर्स को वापस लाया जाए और इलेक्शंस करवाया जाए, नेतन्याहू को फारिग किया जाए। तो वो क्यों कह रहे हैं? अगर वो देखें, वहां पर हर एक का यह मकसद है कि ग्रेटर इसराइल बनाना है, टेंपल बनाना है, जो कि अब बनने भी जा रहा है एक तरह से। जो आपको सारी प्लानिंग का तो पता है कि वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मस्जिद अक्सा को वो शहीद कर पाते हैं या नहीं, वो एक अलग मामला है, लेकिन वो उसकी तरफ जा तो रहे हैं। तो वहां पर हर इसराइली यही करना चाहता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन के मुताबिक ये नहीं, ये सिर्फ हट धर्मी है, ये तकब्बुर है। तो वो कह रहे हैं कि हम इसके मुताबिक ये मुल्क टूटेगा और कुछ नहीं हो रहा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि आपको रिवायत से हट कर हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करें। तो ये इस वक्त के अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।